ଏହି ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ ମାସ 9 ତାରିଖରେ ପଡ଼ୁଛି ସୁଦଶା ବ୍ରତ ଓ ଶାମ୍ବ ଦଶମୀ ପୂଜା। ପୌଷ ମାସ ଦଶମୀ ତିଥିରେ ଶାମ୍ବ ଦଶମୀ ପଡ଼େ, କିନ୍ତୁ ଏହି ବର୍ଷ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଦଶମୀ ତିଥି ଗୁରୁବାରରେ ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ସୁଦଶା ବ୍ରତ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ୁଛି। ଘର ଭିତରେ ଗୋଟେ ପୂଜା ଆଉ ଘର ବାହାରେ ଗୋଟେ ପୂଜା, ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣମାନେ କରିବେ ଦୁଇଟି ପୂଜା। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଜମାରୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏଇ ଦୁଇଟା ଯାକ ପୂଜା ଏକା ସାଙ୍ଗରେ କେମିତି କରିପାରିବେ, ସେଥିଲାଗି ଖାସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ନେଇ ଆସିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ ରହିବ, ଦୟାକରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଫୁଲ୍ ୱାଚ୍ କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ କିଛି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଇପାରିବେ ବୋଲି ମୋର ଆଶା। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ এই ଭିଡ଼ିଓଟି ମୋର ଭଲ ଲାଗିବ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଭିଜିଟ୍ କରିଥିବେ ଦୟାକରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବେ। ମୋର ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। नमस्कार, जय जगन्नाथ। मु दीपाली आपनको स्वागत करुच्ची मोर ए भिडियो को। जेहेतु दुईटा पूजा ए वर्ष आमको करार अच्छी, तेणु घर द्वार भल भाव में बुधवार दिन ठार सफा करदे, माने पोछापोछी करदे। दुईटा पूजार पूजा सामग्री अलग अलग करके रखिए। ठाकुर घरे आम यूज करुवा आमर जो ठाकुर बासन अच्छी ताहा भल भाव में धोई धाईकी पूरा सफा करके रखिदे। घर बाहर झोटी चिता भी बुधवार राति आपड़ दे पारे। केवल आम जो महालक्ष्मी को जो स्थापन करवा एवं सूर्य पूजा आम जो स्थान में करवा से जगह को छाड़िकी, कारण से जगार सज चिता पड़े। तेणु से अलग बटा अलग चाउल बाटिकी रखिपर, ना चाउल पकईवा सका बाटी पार। गुरुवार दिन आम बड़ी भोर उठा, निजर नित्यकर्म सारीदेवा। से दिन मुंड धोईकी गाधेबे, अलता सिंदूर लगेदेवे, शुक्ल वस्त्र परिधान करेंगे। तापर ठाकुर घर को जाइकी प्रथम माँ को जो स्थापन करेंगे सेठारे गंगा जल छिंचीदेवे। जो सूर्य पूजा करेंगे से स्थान को भल भाव में पोछीदेवे। तापर माँ को आस्थान पाखरे 10 पाखुड़ा पद्मफूल पद्मचित्र अंकन करेंगे। सूर्यंकर पूजा जो स्थानटी को आप लिपिथिबे लिपापोछा करेंगे से स्थान को जाई गोटे चिता पकईदेवे। सुदशा व्रत पाई माँ महालक्ष्मी पूजा प्रथम कलश बसैबे। से प्रथम किसी अक्षत नेबे, ताऊपर कलश बसैबे। कलश रे पानी देबे, से अगरू चंदन गुआ मध्य गोटे पकईबे। आंबडाल पत्र 5 हो 7 हो कि 9 हो नेबे। से आंबडाल को भल भाव में धोईदबा। आंब पत्र रे चंदन और सिंदूर लगेदेबे। उपरे गोटे पैड़ कि नड़िया बसैबे, जेकोसी गोटा फल नहीं पारे। तापर ताकू गोटे सालुकना अर्पण करेंगे। ता जगह आप कौन रक्षा सूत्र अर्पण करेंगे। से गोटा फल में चंदन और सिंदूर देदेवे। फूल अर्पण करेंगे, दीप लगेदेवे। तापर माँ आस्थान गोटे पीढ़ा रखिए। से पीढ़ारे कौन प्रकार कंटा बाड़ा है ना आप खटोली भी, जदि आपके खटोली भी अच्छी आप खटोली भी नहीं पारे। खटोली हो कि पीढ़ा हो ताकू भल भाव में धोई नेबे। धोई सारापर से टिके गंगाजल ना गंगाजल और पंचामृत छिंचीदेवे। से पीढ़ा कि खटोली रे चंदन और सिंदूर लगेदेवे। तापर माँ महालक्ष्मी को हलदी रे भल भाव में लेप देवे। माँ पाखे यदि भगवान विष्णु को रखिकी आप पूजा करुँच, भगवान विष्णु को हलदी रे लेप देदेवे। भगवान विष्णु को माँ सहित यदि आम पूजा करवा बहुत भल शुभ फल मिलता है बोली विश्वास। एका सहित दुई जन को हलदीर लेप देदेवे। तापर पंचामृत रे स्नान करदेवे। तापर किसी शुद्ध जल नेबे। से शुद्ध जल रे अगरू किसी सेंट चंदन पकईकी भल भाव में गोले नेबे। तापर माँ को आ भगवान विष्णु को से स्नान कराई नेबे। तापर टिके भल भाव में पोछीदेवे। तापर आसन रे नहीं आस्थान में बसईदेवे। माँ को चंदन सिंदूर अर्पण करेंगे, फूल अर्पण करेंगे। माँ को ओढ़णी अर्पण करेंगे। एबे 10 प्रकार फूल अर्पण करेंगे। जेहेतु ये सुदशा व्रत सबू 10 टेकिया जिनिस ही माँ को अर्पण कराई थाए, से 10 प्रकार फूल अर्पण करेंगे। आ माँ पाखे जो फूल अर्पण करेंगे ताहा धड़ा रंगर आ हलदिया रंगर होइथिया दरकार। मंदार फूल माँ को अर्पण करा जाए नाही। तापर 10टी गुआ नेबे। से 10टी गुआ को भल भाव में पंचामृत और हलदी धोईकी माँ पाखे रखिए। चंदन सिंदूर देदेवे। हलदी गुंड आनिकी ताकू पानी मिसैकी अल्प अल्प टिके पानी मिसैकी ताकू 10टी गुड़ा प्रस्तुत करेंगे। आउ से गुड़ा को नहीं माँ पाखे माँ आस्थान पाखे रखिदेवे। तापर व्रत नेबे 10टी। आप 10टी व्रत जगह गोटे व्रत भी नहीं पारे। आउ से गोटे व्रत 10टी गंठी पकईदेवे। 10टी गंठी रे माँ 10 नाम उच्चारण करी 10टी दुब 10टी अक्षत देवे। माँ को 10 प्रकार फूल अर्पण करने सहित 10 प्रकार फल अर्पण करेंगे। 10 मुखी दीप लगे पारे। जदि 10 मुखी दीप आपण पाखे ना तो 10टी छोट छोट दीप
ନେଇପାରିବେ, ନହେଲେ ଗୋଟେ ଦୀପରେ 10ଟି ସଳିତା ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ, 10ଟି ବଳିତା ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ସେଥିରେ ମାଙ୍କୁ ଆରତି କରିବେ। ପ୍ରଥମେ ମାଙ୍କୁ କିଛି ଭୋଗ ଲଗେଇବେ। ହଁ, 10 ପ୍ରକାର ଫଳ ନେଇଥିବେ, ସେଥିରେ ମାଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗେଇବେ। କିଛି ଫଳମୂଳ କଳସ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଭୋଗ ଲଗେଇବେ। ପ୍ରଥମେ କଳସ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲଗେଇବା ପରେ ଯାଇକି ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲଗେଇବେ। ଧୂପ ଦୀପ ଦେଇ ବନ୍ଦାପନା କରିବେ। ତାପରେ କର୍ପୂର ଆଳତି କରିବେ। ତାପରେ ମାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବେ। ମାଙ୍କ ପୂଜା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମା ବୃନ୍ଦାବତୀକୁ ତ ଆପଣ ପୂଜା କରିସାରିଥିବେ। ତାପରେ ଘର ଠାକୁରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରିଦେବେ। ଏବେ ଯିବା ଆମେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା କେମିତି କରିବା। ଘର ଅଗଣାରେ ହେଉ କିମ୍ବା ବାଲକୋନି ଉପରେ ହେଉ କି ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କ ପାଖରେ ହେଉ, ଆପଣ ଯେଉଁଠି ବି ଆପଣଙ୍କର ସୁବିଧା ଥିବ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପୋଛିକି ଗଙ୍ଗାଜଳ ଛିଞ୍ଚି ଦେଇଥିବେ। ଆଉ ସେଇଠି ସଜ ଚିତା ମଧ୍ୟ ପକାଇ ଦେଇଥିବେ। ଚିତାରେ ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଣ୍ଡଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବେ। ଗଙ୍ଗାଜଳ ଓ ପଞ୍ଚାମୃତ ଟିକେ ଛିଞ୍ଚି ଦେବେ। କିଛି ଅକ୍ଷତ ନେଇ ତା ଉପରେ କଳସ ବସାଇବେ। ଆଗରୁ ଯେମିତି କହିଥିଲି, ଯେମିତି କଳସ ବସାଇବେ ସେଇ ପ୍ରକାର ହିଁ କଳସ ବସାଇବେ। ଗୋଟେ ପିଢ଼ା ନେବେ, ତାକୁ ଧୋଇକି ହଳଦୀ ଆଉ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇଦେବେ। ଗୋଟେ ଗୁଆକୁ ସେଇ ପିଢ଼ା ଉପରେ ଥୋଇଦେବେ। ଆଉ ସେଇ ଗୁଆକୁ ଧୋଇକି ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ମଧ୍ୟ ଲଗାଇଦେବେ। ପିଢ଼ା ଉପରେ ନେଇକି ଗୁଆକୁ ଥୋଇବେ। ପିଢ଼ା ଉପରେ ନାଲି ରଙ୍ଗର କପଡ଼ା ମଧ୍ୟ ବିଛାଇଥିବେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ପାଇଁ ଅକ୍ଷତରେ ହଳଦୀ ମିଶାଇକି ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ସେଇ ଗୁଆରେ ଆମେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଆବାହନ କରିବା ପୂଜା ନିମନ୍ତେ। ଫୁଲ ଓ ହଳଦିଆ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଫୁଲ ହିଁ କେବଳ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଧଳା ରଙ୍ଗର କିଛି ବି ୟୁଜ୍ କରିବେ ନାହିଁ। ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଆଉ ନାଲି ରଙ୍ଗର ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଗୋଟେ ପଇତା ହେଉ କିମ୍ବା ରକ୍ଷାସୂତ୍ର ହେଉ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଦୁବ, ବରକୋଳି ପତ୍ର, ତୁଳସୀ ମଧ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଭୋଗ ଲଗାଇଲା ବେଳେ ପ୍ରଥମେ କଳସକୁ ଭୋଗ ଲଗାଇବେ। ତାପରେ ସାରଥୀଙ୍କୁ, 10ଟି ଅଶ୍ୱକୁ, ତାପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗାଇବେ। ତାପରେ ଧୂପ ଦୀପ ଲଗାଇବେ। ଫଳମୂଳ ସହିତ ଶଙ୍ଖୁଳି ଭୋଗ କିଛି ଲଗାଇବେ। ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା ଯାଚିଥିବେ ମାନସିକ କରିକି ତାହା ମଧ୍ୟ ସେଇଠି ଭୋଗ ଲଗାଇବେ। ଯେମିତିକି ମିଠା ହେଉ, ଫଳ ହେଉ, ବରକୋଳି, ଗୋଲାପଜାମୁ, ଏସବୁ ଆପଣ ସେଇଠି ଭୋଗ ଲଗାଇ ପାରିବେ। ଭୋଗ ଦେଇ ସାରିବା ପରେ ଆରତି କରିବେ। ତାପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେବେ। ସେଇ ଜଳ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେଲାବେଳେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଯେମିତିକି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେଲାବେଳେ ସେଇ ଜଳ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଯେମିତି ଦଶମୀ ତିଥି ରହୁଛି ଆମର 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମର ସବୁଯାକ ପୂଜା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବା ଦରକାର। ଯଦି ଆମେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା କରିସାରିଥିବା ତାପରେ ମାଙ୍କ ପାଇଁ ମଣ୍ଡା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। 10 ପୁରରେ 10ଟି ମଣ୍ଡା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। କଳସ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମଣ୍ଡା ଆଉ 10ଟି ମଣ୍ଡା ହେଉଛି ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଇଁ। ଏମିତି 11ଟି ମଣ୍ଡା ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ଅଛି ତାହେଲେ କ୍ଷୀରି, ଖେଚଡ଼ି, ପିଠା ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ନେଇ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଭୋଗ ଲଗାଇବା। ଯଦି ଆମର ପିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି ତାହେଲେ ଧୂପ ଦୀପ ଲଗାଇ କଳସ ପାଖରେ ଗୋଟେ ମଣ୍ଡା, ମାଙ୍କ ପାଖରେ 10ଟି ମଣ୍ଡା ନେଇ ଭୋଗ ଲଗାଇବେ। ମାଙ୍କ ପାଖରେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ତୁତି ହେଉ କି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଷ୍ଟକମ୍ ପାଠ କରିବେ। ବ୍ରତକୁ ଆଣି ଡାହାଣ ହାତରେ ବାନ୍ଧିଦେବେ। ତାପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା। କ୍ଷୀରି, ପୁରୀ, ବୁଢ଼ା ଚକୁଳି ହେଉ କିମ୍ବା ଚକୁଳି, ଛଣା ମଣ୍ଡା, ଘୁଡ଼ୁଘୁଡ଼ିଆ ତରକାରୀ ଏସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖରେ 10ଟି ବାଇଗଣ ପତ୍ର ପକାଇଦେବେ। ସେଥିରେ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ପାଣି ଛଡ଼େଇବେ। ଧୂପ ଦୀପ ଦେଇ ପୂଜା କରିବେ। କର୍ପୂରରେ ଆଳତି କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼େ 3 ଧୂପରେ ପୂଜା କରିବାର ଅଛି ତ କରିପାରିବେ। ଯଦି ନାହିଁ ତ ଗୋଟେ ଥର, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼େ ଅଛି ଗୋଟେ ଥର ପୂଜା କରିବାର ତ ଗୋଟେ ଥର ହିଁ କରିପାରିବେ। ତ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼େ ଯେମିତି ପୂଜା ଅଛି ସେଇ ଅନୁସାରେ ହିଁ ଆପଣ କରିବେ। 3ଟା 4ଟା ବେଳକୁ ମାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଭୋଗ ଲଗାଇଦେବେ। ତାପରେ ଆଳତି କରିବେ। ତାପରେ କଳସକୁ ଟିକେ ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚେଇ ଦେବେ ଆଉ ମାଙ୍କ ଫଟୋକୁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚେଇ ଦେବେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମର ସେଇଦିନ ବ୍ରତକୁ ଉଦଯାପନ କରିଦେବେ। ଇଏ ତ ରହିଲା ସୁଦଶା ବ୍ରତ ଆଉ ଶାମ୍ବଦଶମୀ ପୂଜା କେମିତି କରିବେ ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର এই ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଦୟାକରି ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଭିଜିଟ୍ କରିଥିବେ ଦୟାକରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବେ। ମୋର ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ମୁଁ ପୁଣି ଆସିବି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ। ରହୁଛି। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।